وہ الماری کھولے کھڑی تھی، چیزیں ترتیب سے رکھتے ہوئے وہ آج کے کاموں کی فہرست بنا رہی تھی۔ ایک سیریل کی ایک ساتھ فوٹو سٹیٹ کروانی تھی، دوسرے سیریل کی ایک ساتھ کوریئر کرنی تھی، اسٹیشنری کا سامان، کاغذ، انک، سٹیپلر کی پنیں وغیرہ لانی تھی، اور سب سے اہم کام آج اسے پوسٹ آفس جانا تھا۔ اس نے ایک بے حد اہم خط لکھ کر بیگ میں رکھا ہوا تھا جسے اس نے آج ہر صورت میں پوسٹ کرنا تھا۔ وہ الماری میں کپڑے رکھتے ہوئے یہی سب سوچ رہی تھی۔ باجی جی، وہ سنبل کی آواز پر چونکی۔ ہاں، کیا بات ہے؟ اس نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہاتھ میں جھاڑو تھامے کمرے کی صفائی کرنے آئی تھی۔ آپ کے کمرے کی صفائی کر دوں جی؟ ہاں کر دو، اور بیڈ کے نیچے سے بھی جھاڑو لگا دینا، اس نے مصروف انداز میں کہا۔ باجی جی، سنبل جھجکتے ہوئے 2 قدم آگے آئی۔ اب کیا ہے؟ باجی جی، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایان بابا کے جوتے لے جاؤں؟ وہ الماری کے نچلے خانے میں پڑے ایان کے جوتوں کو دیکھتے ہوئے لجاجت سے کہہ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے عظما کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ الماری کا نچلا خانہ جوتوں کے لیے مخصوص تھا، جہاں عظما کے جوتوں کے ساتھ ایک جوڑا ایان کے اسکول شوز کا بھی پڑا تھا۔ وہ خالی نظروں سے اپنے جوتوں کے ساتھ پڑے ایان کے جوتے دیکھنے لگی، پھر الماری کے ساتھ ہی بیٹھ گئی، ہاتھ بڑھا کر اپنے بیٹے کے جوتوں کو چھوا۔ ایان کے اسکول شوز جو اس نے عظما کے ساتھ جا کر اپنی پسند سے خریدے تھے۔ جب آخری بار وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بازار گئی تھی، اس کی آنکھوں میں ریت سی چبھنے لگی، دل جیسے کسی گہری دھند کی لپیٹ میں آ گیا۔ باجی جی، میرے بیٹے کے جوتے پھٹ گئے ہیں، رو رہا تھا کہ صبح اسکول کیا پہن کر جاؤں گا۔ یہ جوتے اس کے ناپ کے ہیں جی، اور میں تو کب سے انہیں یوں ہی الماری میں پڑے دیکھ رہی ہوں، میرے بیٹے کے کام آ جائیں گے، آپ کو ثواب ہوگا جی، اور اب تو یہ ایان بابا کو چھوٹے بھی ہو چکے ہوں گے۔ سنبل نے گویا منت کرتے ہوئے بڑی آس سے سوال کیا۔ بہت دیر تک اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ باجی جی، سنبل کو اس کی حالت دیکھ کر گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ ایان کے جوتوں کو نرمی سے چھوتے ہوئے مدھم اور بے حد افسردہ آواز میں بولی، میرے پاس اپنے بیٹے کی اور کوئی چیز نہیں ہے، میں تمہیں کچھ رقم دے دوں گی، تم اپنے بیٹے کے لیے نئے جوتے لے لینا، تمہاری مشکل بھی حل ہو جائے گی اور تمہارا بیٹا بھی خوش ہو جائے گا۔ اس کی آواز میں ٹوٹتے بکھرتے لفظ رونے لگے۔ ایک مقام پر آ کر انسان کی سب ہمتیں دم توڑ جاتی ہیں اور حوصلے ریت بن جاتے ہیں، مگر یہ جوتے مہنگے والے ہیں جی۔ سنبل نے اپنا مطالبہ نہیں چھوڑا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اپنے پرس میں سے 3,000 روپے نکال کر سنبل کو دے دیے۔ بہت شکریہ باجی جی۔ وہ بے تحاشا خوش ہو گئی، عقیدت سے شکریہ ادا کیا۔ میں تو آپ کے لیے اور آپ کے بچے کے لیے بہت دعا کرتی ہوں جی، انشاءاللہ آپ کا بیٹا ضرور آپ کے پاس آ جائے گا، ظالموں کا انجام برا ہوگا، آپ خود دیکھیں گی۔ سنبل خوش ہونے کے ساتھ ساتھ جذباتی بھی ہو گئی۔ تب تک زندہ رہی تو دیکھ لوں گی، وہ بجھی ہوئی آواز میں بولی۔ کیوں نہیں جی، آپ اور آپ کا بیٹا لمبی زندگی جئیں گے انشاءاللہ۔ آپ دکھی نہ ہوں باجی جی، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ ایک دنیا نے دیکھا کہ بڑے بڑے عالی شان محل کھنڈر بن گئے، وقت کے فرعون مٹی میں مل گئے، ظالموں کا عبرتناک انجام ہوا۔ ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کسی ماں کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے جی، اور بڑے گناہوں کی سزائیں بھی سخت ہوتی ہیں۔ جب ان لوگوں کی سزا کا وقت آئے گا تو روتے ہوئے آپ سے خود معافی مانگنے آئیں گے۔ باجی جی، سزا اور جزا کے بھی تو اصول ہوتے ہیں نا۔ وہ جاہل عورت تھی مگر اسے تسلی دے رہی تھی۔ وہ بولتے بولتے جذباتی ہو گئی کیونکہ وہ بھی ایک ماں تھی۔ یہ عورت تیمور کی مخبر اور جاسوس نہیں ہو سکتی، عظما نے سوچا۔ پرس کی کھلی جیب میں سے وہ خط نظر آ رہا تھا، وہ بے حد اہم اور ضروری خط جسے اس نے آج ہر حال میں پوسٹ کرنا تھا۔ وہ دکھ کی جس منزل پر کھڑی تھی شاید 2 قدم بھی نہ چل سکی، مگر اس خط نے اسے نئے سرے سے ہمت دی۔ اسے ہر حال میں پوسٹ آفس جانا تھا۔ اس خط میں بہت طاقت تھی، اگر صحیح ہاتھوں میں پہنچتا تو اس کے مقدر کو بدل سکتا تھا۔ یہ چھوٹے مگر صاف ستھرے آفس کا منظر تھا۔ میز کے ایک طرف 2 پیس سوٹ میں ملبوس نوجوان بیٹھا تھا جس کے چہرے پر گہری سنجیدگی اور آنکھوں پر تفکر تھا۔ میز کے دوسری طرف گندمی رنگت والا ایک محنتی سا لڑکا بیٹھا تھا۔ وہ دونوں بے حد اہم اور ضروری بات چیت میں مصروف تھے۔ گندمی رنگ والا لڑکا ذرا آگے کو ہوا۔ سر تیمور کاردار شاہزیب ہمدانی کی بیٹی امل ہمدانی سے بہت جلد شادی کرنے والا ہے، لڑکے نے ایک اہم اطلاع دی۔
मेज के दूसरी तरफ बैठे शख्स ने बेजारी से सर झटका। मैं जानता हूँ मुगल, तुम उसकी शादी के मौजू को रहने दो। वो तो न जाने इसके बाद और कितनी शादियां करेगा। तुम उसके बेटे आन कारदार के मुतल्लिक मालूम करो कि वो कहाँ और किसके पास है। मेरे पास बाकी सब मालूमात हैं। तैमूर कारदार अपनी रिहाइश गाह पर अकेला रहता है। पता करो कि उसका बेटा कहाँ है। उस शख्स ने बारोब आवाज में बेहद संजीदगी और फिक्रमंदी से कहा। सर, मैंने उस बच्चे के बारे में पता करने की बहुत कोशिश की। वो बच्चा ना तो तैमूर के वालिदैन के पास है और ना उसके और भाई बहन के घर है। और सर, तैमूर कारदार और उसकी फैमिली के नंबर्स ट्रेस करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। वो शख्स मेज पर हाथ मारकर दुरुस्ती से बोला, फिर कोट की जेब से एक चेक निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। बाकी की रकम तुम्हें काम मुकम्मल होने के बाद मिलेगी। उसने मुगल को चेक देते हुए सपाट से अंदाज में कहा। सर, रकम की बात नहीं है। कारदार तक पहुंचना हमारे बस की बात नहीं है, आप जानते हैं। मुगल ने नरमी से मध्यम आवाज में कहा। कुछ देर ठहरा, फिर कुछ सोचकर कहने लगा, मगर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। कहीं ना कहीं तो कारदार पकड़ा जाएगा। उसने चेक शर्ट की अगली जेब में डालते हुए उस शख्स को यकीन दहानी कराई। वो बच्चा कारदार के लिए बहुत कीमती है। नई नस्ल में वो उनका वाहिद वारिस है। तैमूर के भाई और बहन की भी कोई औलाद नहीं है। वो अपने घर का अकलौता बच्चा है, जरूर स्कूल जाता होगा। तैमूर कारदार और उसका बाप उसकी तालीम से गाफिल नहीं रह सकते। हमें मालूम करना है कि वो किस स्कूल में पढ़ता है, किसके साथ रहता है, उसकी परवरिश कौन कर रहा है। उस शख्स ने बेकरारी से कहा। जी सर। मुगल ने ताबियादारी से सर हिलाया और फिर जैसे उसे कोई ख्याल आया, सर, कहीं वो बच्चा अमल हमदानी के पास ना हो सकता है। हमदानी ग्रुप वाले भी ताकतवर लोग हैं। वो संजीदगी से बोला। आंखों में बेचैनी सी उतर आई। सर, मैं कुछ करता हूँ, मगर मुझे किसी अहम बंदे की मदद चाहिए होगी। कोई ऐसा बंदा जिसके जरिए हम तैमूर के पर्सनल डेटा तक पहुंच सकें। उसने कुछ सोचते हुए कहा। उस शख्स ने दराज में से एक पुराने मॉडल का मोबाइल निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये फोन रखो अपने पास। अब तुम मुझसे सिर्फ इसी फोन से बात करोगे। इसमें 2 नंबर सेव हैं, एक मेरा और एक उस बंदे का जो तुम्हारी मदद करेगा। उस शख्स के चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट आई। मुगल ने वो फोन अपनी जीन्स की जेब में डाल लिया। सर, हो सकता है ये लोग बच्चे को बाहर के किसी मुल्क ले जा चुके हों। मुगल ने ख्याल जाहिर किया। वो शख्स चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। उसके चेहरे पर इज़्तिराब उतर आया। वो मेज पर पड़े क्रिस्टल के पेपर वेट पर यूं ही नजरें जमाए कुछ सोचता रहा। सर, इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। मुगल उसकी खामोशी से मुस्तरिब हुआ। हो सकता है पाकिस्तान में कुछ भी होना नामुमकिन नहीं। जिनके पास दौलत और ताकत हो वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तुम तमाम सफारत खानों से पता करो। उसने एक गहरा सांस लेते हुए थके हुए अंदाज में कहा। जी सर। मुगल ने ताबियादारी से सर को खम किया, फिर दूसरी अहम बात की जानिब आया। सर, आप तो जानते हैं कि तैमूर कारदार का बाप इस दफा फिर इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। वो इस बार हार जाएगा। अब कारदार के जवाल का वक्त है। वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। मुगल को उसके एतमाद पर अचंभा हुआ, मगर उसने जाहिर नहीं किया। सर, मैं चलता हूँ अब। वो उठा और शाइस्तगी से मुस्कुराया। ठीक है। उसने सर को खम करके जैसे उसे जाने की इजाजत दी। मुगल दरवाजे से बाहर चला गया। वो शख्स कुर्सी पर बैठा संजीदगी से कुछ सोच रहा था। तैमूर कारदार, तुम्हारा बुरा वक्त बहुत जल्द आने वाला है, और वो जिस रास्ते से आएगा तुमने उसके बारे में कभी सोचा भी ना होगा। वो पुरस्कार से अंदाज में बुड़बुड़ाया और अपना मोबाइल उठाकर एक नंबर मिलाने लगा। वो अपने सारे काम निपटाने के बाद पोस्ट ऑफिस आई थी। पोस्ट ऑफिस में काफी रश था। लोग कतार बनाए खड़े थे। किसी ने बिल जमा करवाना था तो किसी ने मनी ऑर्डर, कोई वीपी करवाने आया था तो कोई पार्सल भेजने, किसी ने रजिस्ट्री करवानी थी तो किसी ने यूएमसी, किसी को ड्राइविंग लाइसेंस की टिकटें चाहिए थी तो कोई रसीदी टिकट लेने आया हुआ था। जब उसकी बारी आई तो उसने वो खत पोस्ट ऑफिस में बैठे खटाखट स्टैंप लगाते आदमी की तरफ बढ़ाया। बीबी, खत कहाँ भेजना है? वो मसरूफ अंदाज में बोला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उसने मजबूत आवाज में कहा। यकदम इर्द गिर्द खड़े लोग चौंक कर उसे देखने लगे। लम्हा भर के लिए जैसे हर तरफ सन्नाटा सा छा गया। वो एक आम सी औरत नजर आ रही थी, मगर उसके मुंह से निकलने वाला जुमला गैर मामूली था।